स्वागत। आज आमे एक एमिति प्रसंग भीतर को जीवा जहाँ माने हजारों हजार वर्ष धरी मनीष को भाविबा को बाध्य करिछि। आमो पाखरे अछि अति बड़ी जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा अनुवादित श्रीमद् भागवतर द्वितीय स्कंध। आउ एहार केन्द्र रे जो दुईटी चरित्र अछंती। हाँ, जणे हेउछंती राजा परीक्षित जे अभिशाप पाइछंती आ मृत्यु को अपेक्षा करिछंती। मात्र 7 दिन बाकी। आउ अन्य जनक हेउछंती महामुनि सुखदेव, माने साक्षात ज्ञानर सागर। आउ परिस्थितिटा देखंतु, जणे मृत्युमुखी राजा किंतु से मुक्ति के स्वर्ग मागु नाहंती ना, से मागुछंती ज्ञान। एक्जाक्टली, से जानिबाकु चाहुचंती ए सृष्टिर मूल रहस्यटा कोन। तेणु आज आमर उद्देश्य हेउची ए सही मूलिक प्रश्नगुड़िक टिके खोली देखिबा, जहा केवल धार्मिक नुहे, बिल्कुल, बरं गभीर भावे दार्शनिक आउ किछि मात्रारे वैज्ञानिक मध्य। हाँ, एहा सेही जिज्ञासा जहा सबु महान आविष्कारर मूलरे थाए। तेबे चालंतु सही ज्ञान समुद्र रे बुड़ पकाइबा। आलोचना आरंभ हेउची ब्रह्मा आउ नारदंक एक संगलापरु। अच्छा, ब्रह्मा कहउचंती जे ईश्वरंकर माया विषय रे सुने तार शरीर तरी जाए आउ मनरे माया लागे नहीं। एटा गोटे बहुत शक्तिशाली धारणा। हाँ, जे केवल शुणिबा द्वारा एते बड़ परिवर्तन संभव। एठारे शुणिबा बा श्रवणर अर्थ कौन ना बहुत व्यापक। एटा खाली कानरे शब्द पड़िबा नुहे। ठीक, एहा हेउछे पूरा समर्पण भावरे एकाग्र चित्तरे ज्ञान को ग्रहण करिबा। मनर सबु द्वारा खोली देई। हाँ, बिना कोनसे पूर्वधारणारे सत्य को आमंत्रण करिबा। आउ राजा परीक्षित ठीक सेया ही करुछंती। हाँ, भागवतरे लेखा अछि सुकचरणे देई चित्त आनंदे बोले परीक्षित। से निजर सबु अहंकार त्याग करि दैछंती। एकदम जणे प्रकृत शिष्य भावरे से प्रस्तुत। आउ एठी कथाटा आहुरी मजादार हेउछि। परवर्ती पदरे गोटे अति सुंदर उपमा अछि। अच्छा, कौन सेटा? कुहा जाइछि जे श्रद्धारे हरिंक कथा शुणे सेही हरि श्रवण मार्गरे माने कान बाटे तार हृदयरे पशि जाआंती। वाह, आउ सबु पाप नाश करंती। ठीक जेमिति शरद जेहने वृष्टि शेषे जळु हरई मलराशि। ओहो, किते सुंदर कल्पना। वर्षा परे शरत आसिले जेमिति गोलिया पानीरू। हाँ, सबु मैला तळे बसी जाए और पानी पूरा स्वच्छ होई जाए। सेमिति हरि कथा शुणिले मनरू सबु विकार सबु मैला सफा होई जाए। एही उपमाटा केवल काव्यिक नुहे बोधे? ना, बिल्कुल नुहे। एहा एक गभीर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बुझाउछि। एहा हेउछि मनर शुद्धिकरण, जाहाकू चित्त शुद्धि कुहा जाए। जेपर्यंत आम मनर पात्रटी मैला और अस्थिर, से पर्यंत सेथिरे ज्ञानर अमृत रही पारिबो नाही। तेणु प्रथम काम हेला मन को शांत और निर्मल करिबा। एकदम। आउ जितेबेले चित्त निर्मल हुए सेतेबेले ही आत्मा परमात्मांक सह जोड़ी हुए आउ मायार भ्रम दूर हुए। तेबे एक शुद्ध एवं प्रस्तुत मन नहीं परीक्षित जो प्रश्न पचारुछंती ताहा ही आम आलोचनार केन्द्र। हाँ, सेठु ही प्रकृत यात्रा आरंभ। से आरंभ करुछंती एक एमिति प्रश्नरू जहा हजार हजार वर्षर दर्शन को आंदोलित करुछि। कौन से प्रश्न? से पचारुछंती जार रूप न जानती केही प्रकाशे अवयव देही से जेबे अवयवी होई जीव ईश्वर भेद काहीं। वाह, बहुत गंभीर। माने जदि परमात्मा अरूप निराकार तेबे से एही रूपमय साकार सृष्टि केमिति कले? और जदि से निजे शरीर धारण करंती? हाँ, तेबे तांको भितरे आउ आम भली साधारण जीव भितरे फरक कौन रहिला? एइटा तो वेदांत दर्शनर सबुठु बड़ प्रश्न। निर्गुण ब्रह्म आउ सगुण ब्रह्म भितरे संपर्क कौन? फॉर्मलेस एंड विथ फॉर्म। ठीक, जदि ईश्वर केवल शक्ति आउ चेतना, तेबे ए पदार्थमय आकारयुक्त जगत कोठु आसिला? एहा ठीक सेमिति जेमिति आधुनिक विज्ञान पचारे बिग बैंग पूर्वरु कौन थिला? एकदम सेई कथा। जेतेबेले समय आउ स्थानर अस्तित्व ही नथिला। परीक्षित कौनसी सहज उत्तर खोजु नाहांती। ना, से सीधा सृष्टिर मूल तत्व को छुईबाकु चेष्टा करुछंती। एही प्रश्नरु आउ गोटे धारणा बाहरुछि। राजा कहउछंती से सुनिछंती जे समग्र ब्रह्मांड 14 भुवन लोकपाल माने, हाँ, समस्ते सेही परम पुरुषंक अंगरे ही कल्पना करा जाइछि। ए जे चतुर्दश पुर कल्पना करी अंगतार। एहाकू विराट पुरुषंक धारणा कुहा जाए। एहार अर्थ कौन? आमे समस्ते एही ग्रह नक्षत्र सबुकिछि ईश्वरंक शरीरर गोटे गोटे कोशिका भली। हाँ, एहा एक सुंदर तुलना।
ଏହା କୁହେ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର, କିଛି ବି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କଣ ନା, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ସତ୍ତାର ଅଂଶ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବନାଟା ଆପେ ଆପେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଅହଙ୍କାର କମିଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାଃ! ତେବେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ହଁ, ସେ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି ପଚାରି ଅଟକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନା, ସେ ସତେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ପୁରା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ତାଲିକା ଆସୁଛି, ତାହା ହିଁ ଭାଗବତକୁ କେବଳ ଏକ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱକୋଷର ମାନ୍ୟତା ଦିଏ। ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସମୟରୁ, ଟାଇମ୍, କାଳର ଗତି କ'ଣ, କାହାର ଆୟୁଷ୍ୟ କେତେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ବିଷୟରେ, କର୍ମର ଗତି କିପରି, କି କର୍ମ କଲେ ଜୀବ କି ଫଳ ପାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ କାଳ ଏବଂ କର୍ମ, ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆମେ ସମୟର ଅଧୀନ, ଆଉ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାରାଗାରର ଗଠନକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏକଦମ। ସମୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଉ କର୍ମର ନିୟମ କେମିତି କାମ କରେ, ଏହା ନ ଜାଣିଲେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିବନି। ଏହାପରେ ତ ସେ ସିଧାସଳଖ କସ୍ମୋଲୋଜି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ପୃଥିବୀ, ପାତାଳ, ଆକାଶ, ଦଶଦିଗ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଏସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଏତେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ହଁ, ମୋ ମନରେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଭାଗବତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ନା, ବରଂ ସହଯୋଗୀ। ଭାଗବତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି, ଯିଏ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବିଶାଳତା, ଜଟିଳତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ମହାନତାକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ କେବଳ କୌତୂହଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଉପାସନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ଆସେ, ତାହା ହିଁ ଭକ୍ତିର ଆଧାର। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗଠନରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଧର୍ମ, ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ବିଶେଷ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏପରିକି ଆପଦ ସମୟରେ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ତ ଅତି ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ମୋକ୍ଷ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ପାଇବା ଭଳି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଏହି ସମାଜରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ହିଁ ହାସଲ କରାଯାଏ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରଣ କରିବା, ମାନେ ସେହି ନିୟମ ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ସୈନିକ, ଜଣେ ପିତା ଭାବରେ କ'ଣ? ହଁ, ଏହାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା। ତାମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରିବା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ? ନା, ବରଂ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଛି ତାର ଆୟୁଷ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ସହିତ ସାମାଜିକ ନୀତିନିୟମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କ'ଣ? ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳେ? ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ହଁ, ଯାତ୍ରାଟି ମାକ୍ରୋକଜମ ବା ବୃହତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଇକ୍ରୋକଜମ ବା ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଶେଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ମନ କରି ସ୍ଥିର, ଯେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିବି ଶରୀର। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ କୌତୂହଳ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କଥା! ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଠିକ୍। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା
ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଗଭୀର ଆଉ ବିଶାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ହରସେ ସୁକମୁନି ଶୁଣି। ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ? ହଁ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ବା ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ରହ୍ମସମ୍ମତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମସମ୍ମତ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଏହା ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବାହ ବା ପରମ୍ପରା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏକଦମ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପବିତ୍ର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ନାରଦ, ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ଶୁକଦେବ ତାହା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ମାନେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କପୋଳକଳ୍ପିତ କଥା ନୁହେଁ। ନା, ବରଂ ଏକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶେଷରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତେ ସୁଜନଜନଙ୍କର ହିତେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଗୀତବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଏହି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ସଂସ୍କୃତର କଠିନତାରୁ ବାହାର କରି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଜ୍ଞାନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମହାନ ଜ୍ଞାନ କେବଳ କିଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆତ୍ମାର ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଘରେ ଘରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଶୁଣି ଓ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଜିଜ୍ଞାସା କିପରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଏହି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସବୁ ଆଡମ୍ବର, ସବୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସତରେ ଜୀବନର ସେହି ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ କରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା?